మన ప్రభువును రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்த அற்புதங்களை பார்ப்பதை காட்டிலும் నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతములను చూచుట కంటే தகப்பன் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்திலே இன்னைக்கு அநேகர் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதை காண்பதுதான் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். నా తండ్రి గారు ఇచ్చిన పరిచర్యలో అనేక మంది లేచుటను చూచుట నాకు సంతోషంగా ఉంది. அதிலே தம்பி எல்லாருமே என் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவாங்க. నన్నందరూ కూడా అన్న అనే పిలుస్తారు. தமிழகம் முழுவதும் மூத்தவர்கள் கூட என் அண்ணன் தான் கூப்பிடுறாங்க. తమిళనాడు మొత్తం ముసలి వారు కూడా నన్ను అన్న అనే పిలుస్తారు. அது என்னமோ தெரியல, அது ஒரு நல்ல உறவினுடைய வார்த்தை. అది ఎందుకో తెలియదు, అది ఒక గొప్ప సంబంధంతో కూడిన మాట. இன்னைக்கு இந்த தம்பியோடு நிற்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பெரிய பாக்கியமாய் இருக்கிறேன். ఈ దినం ఈ తమ్ముడితో కలిసి నిలవబడటం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన భాగ్యం అంటున్నారు. కాదు, నాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యం. உண்மையாலுமே தம்பிமார்களை நான் அவர்களுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் வயது ஆகலைன்னு அர்த்தமாகுது. తమ్ముళ్ళ యొక్క ఎదుగుదలను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటది నాకు ఇంకా వయసు అయిపోలేదని. ஏன்னா இவர்கள் செய்கிற ஊழியங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான ஊழியம். వారు చేస్తూ ఉన్న పరిచర్యలు అంతటి మహిమ కలిగిన పరిచర్యలు. இன்னைக்கு ஊழியத்தில் இருப்பது பெரிய காரியம் இல்லை. ఈరోజు సేవలో ఉండటం గొప్ప కార్యం కాదు. அநேகர் எழுப்புறாங்க, అనేక మంది లెగుస్తూ ఉన్నారు. பைபிளை 2 வார்த்தை பார்த்துட்டு அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தீர்க்கதரிசனமே சொல்ல வந்துடுறாங்க. బైబిల్లో 2 మాటలు చదివి అది ఇష్టానికి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், தம்பியினுடைய ஊழியத்தை நான் பார்த்துட்டு తమ్ముని యొక్క సేవను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ரொம்ப குவைட்டான மனுஷன், చాలా సైలెంట్గా ఉండేవాడు. பைபிள் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது బైబిల్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు அவருக்கு கிடைத்த மனைவியை ரொம்ப சைலண்டாக தான் பேசுவாங்க. ఆయనకి ఇచ్చిన భార్య కూడా చాలా సైలెంట్గానే మాట్లాడింది. இதுவரையும் அவங்க சத்தத்தை நானா கேட்டு வாங்கினேனே தவிர அவங்களா என்னோட பேசல. నేనే ఆమెతో మాట్లాడించానే కానీ ఇంతవరకు ఆమె ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడాల. ஆனால் உண்மையாகவே இந்த 2 தம்பதிகளும் அக்கிலா பிரிசில்லாவை போல தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கிறதை காணும் பொழுது దేవునికి మహిమయు తుదియు ఘనము ఉండావதாக. నిజముగా అకుల్లా ప్రిస్కిల్లాల వలె ఈ ఇద్దరు దైవజనులు దేవునిలో పని చేయడం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. దేవునికి మహిమ కలుగుగాక. நிற்கும் பொழுது ఈ స్థలంలో నేను నిలవబడ్డప్పుడు இந்த நிகழ்ச்சியில பார்த்த பிறகு இதுக்கு பிறகு எனக்கு பிரசங்கத்துக்கு டைம் கொடுக்க போறாங்களே, சரியா பசிக்கிற நேரத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. ఇన్ని కార్యక్రమాలు అయినంత చివరి నాకు టైం ఇస్తున్నారు, భోజనం టయానికి, ఆకలి అయ్యే టయానికి. ஆனால் ஒரு பின்னால் உட்காந்துருக்கு பிரச்சனையே இல்லை, அவங்க ஏஞ்சி போயிட்டே இருக்கலாம் பின்னால. వెనకున్నోళ్ళు సమస్య లేదు, లేచి వెళ్ళొచ్చు, ఆ అలవాటు నాకు లేదు. ஆனால் முன்னாள் உட்காந்துருக்கு ஏஞ்சி போகும்போது தான் கஷ்டமா இருக்கும். ముందున్న వాళ్ళు లేచి వెళ్ళటం అది కష్టంగా இந்த ఉంటుంది. வார்த்தை நான் சொல்லும் பொழுது ஒரு அர்த்தம் இன்னைக்கு பிரசங்கத்துக்குள்ள இருக்கு. ఈ మాటలు నేను చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రసంగంలో ఒక అర్థం ఉంది. நீ போகையிலும் வருகையிலும் ஆசీర్వదించబడుతున్నావు. నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వదింపబడుదువు. உன் போக்கு என்ன, உன் வருகை என்ன? నీ యొక్క వెళ్ళటం ఏమిటి, నువ్వు రావటము ఏమిటి? இன்னைக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான மக்களே, ఈరోజు నన్ను వింటూ ఉన్నటువంటి ప్రియమైన బిడ్డలారా, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. జాగ్రత్తగా గమనించండి. நம்ம எங்க போறோம், எங்க வரோம், మనం ఎక్కడికి వెళుతా ఉన్నాం, ఎక్కడికి వస్తూ ఉన్నాం. இன்னைக்கு இதுதான் சொல்லிட்டு நான் சீக்கிரமா முடிச்சிருக்கேன். నేను దీన్ని మాత్రం చెప్పి త్వరగా ముగిస్తాను. ராத்திரி மூச்சு விட முடியாம கஷ்டப்பட்டேன். రాత్రి గాలి పీల్చలేక ఇబ్బంది పడ్డాను. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மணி நேரம் போராடி దాదాపు 1 గంట సేపు పోరాడాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. கடந்த மாசம் 31 75 வயதை முடிச்சிருந்தேன். గడిచిన మాసం 31వ తారీఖు 75 సంవత్సరాల నుండి దైవజనులు 76వ సంవత్సరంలోని అడుగు పెట్టారు. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ఆశీర్వదించాలి. என்னுடைய ஊழிய பாதையிலே 75 வயதை கடக்கும் பொழுது பல கனவுகளை கண்ட எனக்கு எல்லாமே நினைவுகளாக நடந்து முடிந்தன. 75 ఏళ్ల సేవ అనుభవంలో నేను కనిన కలలన్నీ నెరవేర్చబడటాన్ని నేను చూశాను. அனைத்தும் ஒரு உண்மை உள்ளது.
పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు. அம்மா சொன்னாங்க, நீ நாளைக்கு போட்டு கஷ்டம் தம்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வருவாங்க. అమ్మగారు చెప్పారు, మీరు రేపు వెళ్ళడం కష్టం, తమరికి ఫోన్ చేసి చెప్పండి అన్నారు. 54 ஆண்டுகளாக ஊழியத்தில் இருக்கிறேன். 54 సంవత్సరాలుగా పరిచర్యలో ఉన్నాను. అనేక ஊழியர்களை உருவாக்கியிருக்கேன். అనేక మంది సేవకులను తయారు చేశాను. అనేక திருச்சபைகளை ஸ்தாபித்திருக்கிறேன். అనేకమైన సంఘాలను కట్టాను. అనేక ஊழியர்களை ஆர்டினேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். అనేక మంది దైవజనులను అభిషేకిస్తూ వచ్చాము. இன்னும் என் ஊழியம் முடியல என்பதுதான் கர்த்தர் நேற்று ராத்திரி எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். ఇంకనూ మా పరిచర్య ముగించబడలేదు అన్న విషయాన్ని నిన్నటి రాత్రి దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేశాడు. అమ్మగారికి తెలుసు నేను ఏం చెప్పాను రాత్రి. అమ్మగారికి తెలుసు రాత్రి నేను ఏం చెప్పానని. అడ్డగా ఉండకూడదు మినిస్ట్రీకి மட்டும் చెప్పాను అమ్మగారికి. పరిచర్యకు ఆటంకంగా ఉండకూడదు అని చెప్పాను. நீங்களாம் யோசிப்பீங்க, இந்த ரெண்டும் எப்படிதான் சேர்ந்ததுங்களோ, குறுகிய தமிழ் తెలుగుன்னு யோசிப்பீங்க. మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు, అమ్మగారు తెలుగు, అయ్యగారు తమిళ, వీళ్ళిద్దరు ఎట్ట కలిశారని మీరు ఆలోచించుకోవచ్చు. నా తంజావూరు, అది అంతర్వేది భాగం. అయ్యగారిది తంజావూరు, అమ్మగారిది అమలాపురం, అంతర్వేది, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా. ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி சந்திப்பேன். இவர்களுடைய ஊழி அவங்க எங்க அப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள். మా తండ్రి గారు వారి తండ్రి గారు చాలా దగ్గర స్నేహితులు. ரெண்டு பேருமே பெரிய அப்போஸ்தலர். ఇద్దరు కూడా గొప్ప అపోస్తులు. பெந்தெகோஸ்தே உருவாவதற்கு இவர்கள் எல்லாரும் காரணமாக இருந்தார்கள். పెంతుకోస్తు తమిళనాడు, ఆంధ్రలో స్థాపించబడడానికి వీరు మూల కారకులు. நான் ஒரு డ్రమ్మర్. అన్నగారు ఒక డ్రమ్మర్. இப்போ புரிஞ்சிருப்பீங்க. ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది. நீ தலையாசிக்கும் போதே எனக்கு தெரியுது, நீ ரொம்பவே படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க. ఆడించినప్పుడే నాకు అర్థమైంది. படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கல, இது கூட ஒரு ஸ்டோரி ஆகிட்டு. பசி போகிறதுக்கு தான் சிரிப்பு மாட்டேன். ఆకలిగా అనిపించుకుండటానికి మధ్యలో జాగ్రత్తగా గమనించండి. దేవుడి திட்டம், దేవుని యొక్క ప్రణాళిక நம்முடைய திட்டம் அல்ல. మన యొక్క ప్రణాళిక కాదు. ஆனா நமக்கு ஆசைகள் இருக்கும். మనకు ఆశలు ఉంటాయి. ஆசைக்கு பஞ்சமே இல்லை நமக்கு. ఆశకు లోటే లేదు మనకి. ஆனால் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றணும்னா தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ளே சேர வேண்டும். ఆ ఆశ నెరవేర్చబడాలి అంటే దేవుని ప్రణాళికలోనికి చేరాలి. திரும்ப சொல்லுகிறேன், తిరిగి చెప్తున్నాను. you can have a lot of desire in your heart to achieve something in your life. నీ యొక్క జీవితంలో సాధించాలనేటువంటి ఆశలు నీకు అనేకము కలిగి ఉండవచ్చు. Nothing wrong to have a great desires in your life. గొప్ప ఆలోచనలు, కలలు నీ జీవితంలో కలిగి ఉండటం తప్పేమీ కాదు. But see that are you connected with God and His desire, His plan for your life. ఆయనతో నీవు కలిసి ఉండి ఆయన నీకు ఇచ్చినటువంటి కలను నెరవేర్చే మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి. உண்மையை சொல்லுகிறேன், నిజముగా చెబుతూ ఉన్నాను. நான் SSLC கூட முடிக்காதவன். నేను SSLC కూడా ముగించని వాడను. 5 தடவை எழுதினேன், 5 தடவையும் அவுட்டு. 5 సార్లు రాశాను, 5 సార్లు పోయింది. அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கி போட்டுட்டு ஆண்டவர் என்ன சொன்னா, இதுக்கு மேலே நான் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் ஆகிட்டேன். ఆ తర్వాత రాయటం మానేసి దేవుని పరిచర్యకు వచ్చాను. దేవుని కొరకు బ్రతికితే చాలని. நம்ம சென்னையில் இருக்கிற பூவாத்துல தூக்கி போட்ட సర్టిఫికేట్, చెన్నైలో ఉన్నటువంటి కువారా నదిలో ఆ సర్టిఫికేట్లు పడేశాను. బీచ్కి நடந்தேன். బీచ్కి నడిచేదాను. లైఫ్ முடிச்சுக்கணும்னு யோசித்தேன். జీవితాన్ని ముగించుకుందామని ఆశపడ్డాను. ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి నేను பேசிட்டு இருக்கேன். దేవుని యొక్క ప్రణాళికను గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. நடந்தேன் బీచ్ నోకి நடந்தேன். నడిచాను, సముద్రం చూసి నడిచాను. 12 மணி ஆயிடுச்சு. 12 గంటలు అయింది. பகல் 12. పగలు 12 గంటలు. அந்த வெயில்ல தண்ணிக்குள்ள இறங்குறேன். ఆ ఎండలో ఆ నీళ్ళలో దిగుతూ ఉన్నాను నేను. அதுக்குள்ள இறங்கும் போது போயிட்டு இருக்கேன், உள்ள போயிட்டு இருக்கேன். నేను దిగి లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాను. என் வாழ்க்கையை முடிச்சிடணும்னு போனேன். నా జీవితాన్ని ముగించుకుందామని వెళ్తా ఉన్నాను. பின்னால இருந்து யாரோ இழுக்கிற மாதிரி, என் சட்டை காலரை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருந்தது. వెనక నుంచి నా చొక్కా కాలం పట్టుకొని ఎవరో లాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. திரும்பி பார்த்தேன், తిరిగి చూస్తాను, யாருமே இல்ல. ఎవరో లేరు. மறுபடியும் உள்ள நடந்தேன். తిరిగి లోపలికి నడిచాను. அப்போ இழுக்கப்பட்டது. మళ్ళీ లాగారు. திருப்பி உள்ள போனேன். తిరిగి వెళ్ళాను. ஒரு வேகமான கையை இழுத்து கரையில கொண்டு வந்து தப்புன்னு போட்டது. ఒక వేగమైన హస్తము నన్ను లాగి ఒడ్డున పడేసింది. This is not the story, this is my story.
story. ఇది కథ కాదు, ఇది నా యొక్క జీవిత కథ. Because it's the plan of God in my life that He has come to bring me back to this world what I could achieve for His kingdom. ఆయన నా పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ముందుగానే నిర్ణయించినది. ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు నన్ను నిలువ పెట్టడానికి ఆయన నన్ను నడిపించాడు. ఒరే సత్తం நாம் எடுத்து போட்டுட்டு சொன்ன வார்த்தை வீட்டுக்கு போ. వినిపించిన మాట లాగి బయటపడేసి ఇంటికి వెళ్ళు అన్న మాట వినపడింది. பெரியவனாக நான் உருவாக்குவேன், నిన్ను గొప్పవానిగా నేను చేసేదను అని వినిపించింది. பெரியவனாக்குவேன், నిన్ను గొప్పవానిగా చేసేదను. இந்த சத்தம் கேட்டுட்டு திரும்பி பார்க்கிற ஒருவரும் இல்லை. ఆ మాట విని తిరిగి చూస్తూ ఉన్నారు, ఎవ్వరూ లేరు. ஒருவரும் இல்லை, ఎవ్వరూ లేరు. உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம், లోపల ఒక భయం. அந்த பயம் என்னன்னா எஸ்எஸ்எல்சி முடிக்கல என்னத்த வாழ போறன்ற பயம். 10వ తరగతి పాస్ అవ్వలేదు, ఏం బ్రతకపోతూ ఉన్నామన్న భయం. ஆனா இந்த பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சத்தம் சொல்றது உன்னை பெரியவனாக்குவேன். ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మరి ఒక శబ్దం చెబుతూ ఉన్నది, నేను గొప్పవానిగా చేస్తానని. நான் சொல்றேன், నేను చెబుతూ ఉన్నాను, உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இது முடியாதுன்னு சொல்ற இடத்துலதான் முடித்து கொடுக்கிற தேவன் நம்ம மத்தியில இருக்கிறார். మీ జీవితంలో ఇది జరగదు అని మీరు అనుకుంటున్న కార్యాలలో వాటిని ముగించి ఇవ్వగలిగిన సమర్థుడైన దేవుడు మన మధ్య Are ఉన్నాడు. you listening to me this afternoon? మీరు నా మాటలు వింటూ ఉన్నారా ఈ మధ్య? You might be standing somewhere, you would say that it's not going to happen in my life. నీవు అనుకోవచ్చు ఈ విధంగా నిలవబడి ఈ కార్యం నా జీవితంలో జరగదని నీవు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. But I want to tell you today, అయితే నేను చెబుతూ ఉన్నాను, that is something good is going to happen in your life. దేవుని నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు. ఒక ఆమె చెప్పకూడదా? ఆమేన్. మీరు ఆకలిలో కూర్చున్నారు, చూసారు, తయారు అయిపోయారు, వాటిని విన్నారు, కానీ సైలెంట్ గా ఉంటే ఆయన వచ్చి గట్టిగా ఏదో చెప్తున్నారు. ఆయన బిగినింగ్ నుంచి ఆయన అలాగే చెప్తున్నారు, కానీ ఏం జరగలేదు నాన్న. అందరికి ప్రే చేయాలి, పొద్దు పడిపోతారు. వెరీ గుడ్, సంతోషంగా ఉన్నారా? Are you listening to me? That is the plan of God. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మన పట్ల. పక్కన పర్సన్నే పక్కన వాళ్ళు చూస్తారు, for you in your life. నీ పట్ల దేవుని ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నది అని పక్కన వాళ్ళు చూస్తారు. வாழ்க்கையில ஒரு புதிய காரியத்தை நீ எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க, அது நடக்கும்னு சொல்லுங்க. నీ జీవితంలో నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న నూతన కార్యం జరుగుతుందని చెప్పండి పక్క వాళ్ళకి. நீ சொல்லலன்னா உனக்கு ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல. నువ్వు చెప్పకపోతే నీకు ఏం జరగదు. జరగాలంటే పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి. நான் சொல்றது விளையாட்டுக்கு பேசல, నేనేదో కాలక్షేపానికి మాట్లాడాలా, నేను உங்களை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக நான் பேசுறேன். మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి మాట్లాడాలా. நான் ஒண்ணு சொல்றேன், అయితే ఒకటి చెబుతున్నాను, காலரை பிடிச்சி இழுத்தவருக்கு தெரியும் என்னை பற்றி ஒரு திட்டம் அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு. నన్ను కాలం పట్టుకొని లాగిన ఆయనకి తెలుసు నా గురించి ఒక ప్రణాళిక ఆయన కలిగి அது ఉన్నాడు. அவர் மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ఆయన తిరిగి దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. ஒரு சில ఆందోళనకు பிறகு, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, I think 72 or 3, I think I'm right. 72వ సంవత్సరంలో 1972 ஆக்சிடென்ட்ல நான் வீட்ல படுத்துட்டு இருக்கேன். ఒక యాక్సిడెంట్ వలన నేను ఇంట్లో పండుకొని ఉన్నా. அது என்னுடைய பெட் இருக்கிற பக்கத்துல ஜன்னல் இருக்கு. నా పడకకు ప్రక్కన కిటికీ ఉంది. எங்க ஃபாதர் எப்பவுமே மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிடுவாரு, எங்க மதர் மட்டும் தான் எங்களை தான் பார்ப்பாங்க. మా తండ్రి గారు ఎప్పుడు పరీక్షకి వెళ్తారు, మా తల్లి గారు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంది. நான் டைமை பொறுத்து தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்க நான் கன்வென்ஷன் ப்ரீச்சர் அல்ல, నేను టైంని బట్టి మాట్లాడుతున్నాను, ఎక్కువసేపు మాట్లాడను. ஆனா ஸ்டோரி நல்ல கவனிக்கணும். There is a plan of God for you this morning. మీ I పట్ల want to remind in your life. మీ పట్ల దేవుని ప్రణాళిక కలిగి ఉంది, దాన్ని తిరిగి ఈ ఉదయకాలం జ్ఞాపకం If చేస్తున్నాను. God can do in my life, God can do in your life. నా జీవితంలో చేసిన దేవుడు మీ జీవితంలో చేయు సమర్థుడు. படிக்காதவனை கொண்டு போய் உலகமெங்கும் பிரசித்தமாகத்தக்க செய்திகளை கொடுத்துட்டு வருவதற்கு காரணம் the plan of God. చదవని వారిని లోకమంతా ప్రపంచమంతా తిప్పి సువార్త ప్రకటించేటువంటి గొప్ప కార్యాన్ని చేయటం ఆయన యొక్క ప్రణాళిక. படுத்துட்டு இருக்கும்போது పడుకొని ఉన్నప్పుడు கை உடைஞ்சிருக்கு, చెయ్యి ఇరిగింది. ஒரு சத்தம் 2வது நாள் கேட்குது. రెండవ దినం ఒక శబ్దం వినిపిస్తుంది. 3 மணி நல்ல வெளிச்சம் அடிச்சுட்டு 3 గంటల్లో చక్కని వెలుతురు వస్తా ఉంది. ஜன்னல் வழியா வந்துட்டு இருக்கும்போது அதை காட்டின ஒரு பிரகாசம் பெட்டை சுத்திட்டு, ఆ గాలి కంటే ఒక ప్రకాశమైన వెలుగు అక్కడ నిండింది. அந்த சத்தம் ஃபினி ஃபினி ஃபினி. ఆ శబ్దం
ఫిని 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 అని పిలిచింది. நான் உடனே எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்டேன், அம்மா நீ கூப்பிட்டீங்களா என்ன? నేను వెంటనే మా అమ్మగారిని పిలిచి అడిగాను, అమ్మ నువ్వు పిలిచావా అని. இல்லடா அண்ணா. లేదంటే ரெண்டாவது தடவை. రెండవసారి. அப்போ இதே சத்தம் தான். అప్పుడు ఇదే శబ్దం. மூன்றாவது தடவை சத்தம் வந்தது. మూడవసారి శబ్దం వచ్చింది. திரும்ப அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு, அம்மா அண்ணா நீ கூப்பிட்டியம்மா? మూడవసారి తిరిగి అమ్మని అడిగాను, అమ్మ నువ్వు పిలిచావా అని. அம்மா சொன்னாங்க, இல்லடா நான் கூப்பிடல. అప్పుడు అమ్మ చెప్పింది, లేదు கர்த்தர் உன்னை கூப்பிடுறாரோ என்னமோ எனக்கு சந்தேகமா இருக்கிறாங்க. ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడేమో సందేహంగా ఉందిరా అని చెప్పింది. நீ ஒன்றும் பயப்படாதடா, நான் பக்கத்துல இருக்கேன்னு என் கையை தடவி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. నువ్వేం భయపడవద్దు, నేను నీ పక్కన ఉంటానని చెప్పి చెయ్యి నిమురుతూ పక్కనే కూర్చొని ఉంది తల్లి. அந்த சத்தம் மறுபடியும் வரும்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தேன். ఆ శబ్దం మళ్ళా వినిపిస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. என் அம்மாக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா எனக்கு பேர் வச்சதே சார்ல்ஸ் பின்னி, ஜோசப் சார்ல்ஸ் பின்னி தான். మా అమ్మకి అర్థమైంది, నాకు పేరు పెట్టడమే చార్లెస్ ఫిని జోసెఫ్ అని పెట్టారు. గొప్ప ఉచివ ప్రసంగికులు. அன்னைக்கு என்னுடைய சத்தம் மறுபடியும் வரும் காத்துக்கிட்டு கரெக்டா ஒரு நேரம் வந்தது, சத்தம் வந்தது. ఆ స్వరం మళ్ళా వినపడిందని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా ఆ స్వరం మళ్ళా వచ్చింది. ఫిని 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 ఫిని. நான் உடனே, ஆண்டவரே నేను వెంటనే, దేవా என்னை மன்னியும், నన్ను క్షమించు. நீ பலமுறை என்னை கூப்பிட்டு నువ్వు అనేక పర్యాయాలు నన్ను పిలిచి சத்தத்தை நான் கேட்கல. శబ్దాన్ని నేను వినలా. தீர்க்க தரிசனமாய் ஊழியருக்கு கூப்பிட்டார்கள். ప్రవక్తలు పరిచర్యకు పిలిచారు. வீட்டுக்கு வந்த பெரிய பெரிய வெளிநாட்டு பிரசங்கிமார்கள்லாம் தலைமையில கை வச்சு சொன்னாங்க, கர்த்தர் உன்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறார். విదేశాల నుంచి వచ్చిన గొప్ప గొప్ప సేవకుల తల మీద చేయించి ప్రార్థన చేసి నేను దేవుడి సేవకు పిలుస్తున్నాడని పిలిచారు. அப்பொழுது நான் கீழ்ப்படியல. అప్పుడు నేను లోబడలా. இப்பொழுது நான் கையை உடைச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். ఇప్పుడు నేను చెయ్యి విరిగి కూర్చున్నా. அப்போ கர்த்தர் பேசினாரு, అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడాడు. உன்னை நான் கருவிலேயே கண்டேன். అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, నిన్ను గర్భములో నేను చూశాను. உன்னை நான் கண்டேன் சொன்னார். నేను నిన్ను చూచి ఉన్నానని చెప్పాడు. நான் உன்னை என் ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறேன். నేను నిన్ను నా సేవకు పిలుస్తూ ఉన్నాను. நீ கண்டிப்பா வரணும். నువ్వు ఖచ్చితంగా రావాలి. நான் சொன்னேன், என் கை உடைஞ்சிருக்கு. నేను చెప్పాను, నా చెయ్యి ఇరిగింది. நீ உண்மையா என்ன அழைக்கிறேன்னா నువ్వు నిజంగా నన్ను పిలిస్తే ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னேன். ఒకే మాట చెప్పాను. இது டிராமாவோ இது இன்னமோ கனவோ எனக்கு தெரியாது. ఇది డ్రామానో ఇది కలో నాకు తెలియదు. ஆனா ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியும். అయితే ఒకటి మాత్రం నాకు తెలుసు, சத்தம் எனக்கு கேட்குது. నీ శబ్దం నాకు వినిపిస్తుంది. இப்போ ஒன்று கேட்க போறாங்க. ఇప్పుడు ఒకటి అడుగుతున్నాను, దేవా உண்மையா ஊழியத்துக்கு வரணும்னு சொன்னா இப்போ நான் என் கை உடைஞ்ச கையை நான் தூக்க போறேன். అయ్యా నిజంగా నేను సేవకులు నన్ను పిలిచినట్లయితే విరిగి ఉన్న నా చెయ్యని నేను ఎత్తుతూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు நான் தூக்குவேன், நீங்க என் கையை பிடிக்கணும். ఇప్పుడు నేను చెయ్యి ఎత్తుతాను, నా చెయ్యిని మీరు పట్టుకోండి. தேவன் உண்மை உள்ளவர். మన దేవుడు యథార్థవంతుడు. ఒక ఆమేన్, ஒரு அல்லேலூயா, ஏதாவது ஒரு పక్కన పసలుగా நம்முடைய தேவன் உண்மை உள்ளவர். మన దేవుడు యథార్థవంతుడు. పక్కన ఉన్నాను చూసి చెప్పండి. చెప్పండి. మన దేవుడు యథార్థవంతుడు. పక్కన ఉన్నాను చూసి చెప్పండి. ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్పారు? బిర్యానీ పెడతారని చెప్పారా? ఏం చెప్పారు? నా దేవుడు உண்மையை சொல்றேன். அன்னைக்கு கருத்தை சொல்லிட்டு கையை தூக்குறேன். ఆ మాటలు చెప్పి నేను చేయెత్తుతూ ఉన్నాను. யாரோ ஒருவர் என் கையை பிடிக்கிறது போல அப்படியே ஒரு ஷாக் அப்படியே போச்சு உடம்புல. ఎవరో నా చెయ్యిని పట్టుకున్నటువంటి స్పర్శ నా శరీరంలోకి ప్రవహించింది. அன்றைக்கு எனக்கு தெரியும், என் கரத்தை பிடித்தவர் இம்மட்டும் என் கரத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలుసు, ఆ దినము నా చెయ్యి పట్టుకున్న వ్యక్తి ఇప్పటికీ నా చెయ్యి పట్టుకునే ఉన్నాడు. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை கேளுங்க. ఈ రోజు నేను చెప్పే మాటను వినండి. உங்கள் கரத்தை தேவனிடத்திலே கொடுப்பீர்கள், உங்கள் கரத்தை கர்த்தர் பிடித்துக் கொள்வார். మీ చెయ్యిని దేవునికి అప్పగిస్తే ఆయన మీ చెయ్యిని పట్టుకుంటాడు. கல்யாணத்துல பிடிக்கிற கையை காட்டிலும் தேவன் பிடிக்கிற கை கொடுக்கிற வாக்கு அது நிறைவேறும். వివాహంలో చెయ్యి పట్టుకోవడం కంటే ఆయన చెయ్యి పట్టుకుంటే అది ఆయన నెరవేరుస్తాడు. வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் உன்னை நேசிக்கவும் உன்னை காப்பாற்றவும் நான் உனக்கு வாக்கு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி கல்யாணத்துல சொல்லலாம். ఆరోగ్యమందును వ్యాధి అందును బాధ ఎందును నిన్ను విడువక నిన్ను ప్రేమించి నీతో ఉంటానని చెప్పి వివాహంలో వాగ్దానంగా చెప్పి ఉండవచ్చు. అయితే தேவன் உனக்கு வாக்கு கொடுப்பார் என்று சொன்னார். దేవుడు నీకు మాట ఇచ్చాడు అంటే அவர் வாக்கு மாற மாட்டார். ఆయన మాట తప్పడు. பக்கத்துல பாசுறது, தேவன் வாக்கு பண்ணினால் దేవుడు
వాగ్దానం చేస్తే அவர் வாக்கு மாற மாட்டார். ఆయన మాట తప్పని వాడు. அன்பு சகோதரனே, నా ప్రియ సహోదరుడా, சகோதரியே, నా సహోదరి, இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிற வார்த்தை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ఈ రోజు నేను చెబుతున్న మాట చెవులు కలిగిన వాడు వినును గాక. இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிற வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே 100க்கு 100 நடக்க போவதை நான் சொல்லுகிறேன் உங்களோடு. ఈ రోజు నేను చెబుతూ ఉన్న మాట నీ జీవితంలో 100కి 100 పాళ్ళు జరుగుతుందని నేను చెబుతూ ఉన్నాను. జరుగుతుంది. உன் கரத்தை பிடித்தவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார். నీ చెయ్యి పట్టుకున్నవాడు నీ చెయ్యి విడవలేదు. நீ கட்டின புருஷன் கூட உன்னை விட்டுட்டு ஓடி விடுவான். నిన్ను కట్టుకున్న భర్త కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. கர்த்தர் ஒரு காலம் விடவே மாட்டார். దేవుడు ఏ కాలమందును నిన్ను విడిచిపెట్టడు. கர்த்தர் மறைஞ்சிட்டார், நீ ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு దేవుడు కనిపించకుండా పోయేట్టు సేవ చేయాలన్నారు. நானும் கண்ணை திறந்து பார்த்தேன். నేను కళ్ళు తెరిచి చూశాను. எங்க அம்மா பக்கத்துல உட்கார்ந்துருந்தாங்க. మా అమ్మ పక్కన కూర్చొని ఉంది. அம்மா, అమ్మా, நான் பேசுனதெல்லாம் கேட்டீங்களா? கர்த்தர் பேசின சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டுச்சான்னு கேட்டேன். నేను మాట్లాడినంత నీకు వినిపించిందా? దేవుడు మాట్లాడింది కూడా నీకు వినిపించిందా అని అడిగాను. ఏఫినే, அவர் கர்த்தர், ఆయన దేవుడు. அவர் உன்னோட பேசத்தான் வந்தா தவிர என்னோட பேச வரலடா. ఆయన నీతో మాట్లాడటానికి వచ్చాడు కానీ నాతో మాట్లాడటానికి రాలేదు. நான் கேட்கல, నేను వెళ్ళా. அவர் சத்தத்தை கேட்கல. ఆయన శబ్దాన్ని నేను ஆனா వినలా. எனக்கு ஒண்ணு தெரியும். అయితే నాకు ఒకటి తెలుసు. நீ கொடுத்த பதில்ல இருந்து தெரியும் என் கர்த்தர் உன்னோட பேசிருக்கான்ட்டு இருந்து நீ ஊழியக்காரன்னு சொன்னாங்க. నీవు జవాబు ఇవ్వటాన్ని బట్టి తెలుసు నా దేవుడు నీతో మాట్లాడాడు, ఈ దినం వచ్చి నువ్వు సేవకుడు అని చెప్పాడు. என்ன ரொம்ப துக்கமா கேக்குறீங்க? நான் உண்மையை சொல்றேன், ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்காக நான் கொஞ்சம் மேலும் துக்கப்பட்டது கிடையாது. సేవకు రావడం వలన కొంచెం కూడా నేను దుఃఖపడలా. எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க இவன் ஊழியத்துல வரமாட்டான், இவன் படிக்காதவன். ఇతడు సేవకు రాడు, ఇతడు చదవనోడు అని అన్నారు. இவன் ஒன்னும் உருப்பட மாட்டான்னாங்க. ఇతడు ఎందుకు పనికిరాడు అన్నారు. என் ஆன்டி ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இவன் ஒன்னும் பேர் லாய்க்கு இவனுக்கு போய் என் பொண்ணு கேட்க வந்து எங்க அம்மா வச்சு கேட்டுட்டாங்க. మా సొంత వాళ్ళు బంధువులు పిల్లలు అడగటానికి వెళ్తే వీడు ఎందుకు పనికిరాడు, ఏముంది వీడి దగ్గర అని చెప్పి తిట్టి పంపించారు. எங்கெல்லாம் வாழைமரம் கட்டுவாங்களோ அதெல்லாம் ட்ரம் அடிச்சுட்டு வந்திருப்பான்னாங்க. ఎక్కడైతే జరుగుతా ఉంటే ఫంక్షన్ అక్కడ డ్రమ్ము కొడతా కూర్చుంటాను. இன்னைக்கு சொல்றேன், అయితే ఈరోజు చెప్తున్నాను, இந்த అమ్మాவுடைய ஜெபத்தினால இன்றைக்கு இந்த ஊழியத்துல ఇప్పుడు உயரத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன். ఈ తల్లి ప్రార్థన వలన ఈ పరిచర్యలో ఎంత ఎత్తుకు నేను ఎదగలిగాను. இந்த அம்மா கையில கை தட்டக்கூடாதா? இன்னைக்கு சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்க புருஷன்மார்கள் இன்னும் அநேக பதவி உயர்வுகளை காண்பார்கள். ఈ రోజు నేను చెబుతూ ఉన్నాను, మీ భర్త కొరకు మీరు ప్రార్థించగలిగితే వారు ఇంకా ఎత్తైన స్థితిలోనికి వెళ్ళగలరు. என்ஃபினி ஜோசப் இதெல்லாம் சொல்றீங்க என்ன? ఏంటి పాస్టర్ గారు మీరు ఎన్ని మాట్లాడుతున్నారని. படிக்காத உன்னை கர்த்தர் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் என்ன? చదవనటువంటి వాడిని ఈ స్థితిలోనికి నడిపించడానికి కారణం ఏంటి? அழைப்பிலே உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தபடினாலதான். పిలిచిన పిలుపులో నమ్మకముగా ఉండటం వలన. நீங்கள் பெற்ற ரட்சிப்பிலே நீங்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் கர்த்தர் உங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிப்பார். మీరు పొందిన రక్షణలో మీరు యథార్థంగా ఉంటే మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు సమస్తాన్ని చేయగలిగిన వాడు. ஒரு கேள்வி கேட்கட்டா தப்பா யோசிக்க மாட்டீங்களே? ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, తప్పుగా అనుకోరుగా. நீ என்ன திட்டக்கூடாது. ரட்சிக்கப்பட்ட நிச்சயத்துடன் இங்க அமர்ந்திருக்கிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கையை வைத்து பார்க்கலாம். రక్షింపబడ్డానన్న నిశ్చయతతో నేనున్నానని ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన వారు మాత్రమే చేయొద్దు. నిజంగా అబద్ధం మాట్లాడారంటే కై చెయ్యి అలాగే నిలబడిపోతుంది. దేవుని మందిరంలో ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. మంచిది, థ్యాంక్ యూ. మంచిది. இன்னைக்கு என்னுடைய ஸ்டோரியை சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது ఈరోజు నా సంగతులు చెబుతూ ఉన్నప్పుడు கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை, దేవుడు చెబుతూ ఉన్న మాట, உனக்கு தேவ பக்தி அவசியம் இல்லை, నీకు దేవుని భక్తి అవసరం లేదు, தெய்வீக பக்தி உனக்கு தேவை. దైవిక భక్తి నీకు అవసరం. I repeat again. నేను తిరిగి చెబుతూ ఉన్నాను, தேவ பக்தி அவசியம் இல்லை, దైవ భక్తి అవసరం. దేవుని భక్తి, தேவ பக்தி, దేవుని భక్తి అవసరం లేదు. தேவ பக்தி அப்பா அம்மா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பக்தி, பைபிள் படிக்கிற பக்தி, அது ஒரு புத்தியில கொண்டபட பக்தி. అది మనకు తల్లిదండ్రులు నేర్పించింది, బైబిల్ చదివేది, మనకు బుద్ధి లేకుండా చేసేది. ఏంటయ్యా పిన్ని గారు మీరు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నారు, నాకు అర్థమవుతుంది. దేవ భక్తి అంటున్నారు, దైవిక భక్తి అంటున్నారు, ఏంటి ఏం చెప్తున్నారు మాకు అర్థమవట్లేదని మీరు చెప్పొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను వినండి. தேவ பக்தி மனுஷிகத்திலே உருவாகும்.
మనుషుల వలన రూపింపబడింది దేవుని భక్తి. దేవభక్తి. దేవుని భక్తి నీకు ఇది కొత్తగా ఉంటుంది. చాలా మంది ఇది నేను ప్రసంగం చేసినప్పుడు అబ్బా ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావయ్యా మాకు అర్థం అవట్లేదు. చాలా మంది అడిగారు నన్ను, ఎన్నెల్లా పుంజికలే నీకు నా சொல்ற வார்த்தை. దేవ భక్తి మనిషికితలే ఉరువాగం. అది మనుషుల వలన ఏర్పడింది. இப்போ டீச்சர் அம்மா பசங்களுக்கு எல்லாரும் சேர்ல போட்டு மாட்டி விட்டு அங்க உட்கார்ந்ததெல்லாம் எது? தேவ பக்தி. அம்மகார் இச்சின தேவ பக்தி. பசங்க அதுக்கு என்னென்ன பண்ணிச்சு இப்படின்னாங்க அப்படின்னாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க. கவனிச்சிங்களா இல்லையா? உங்களை மட்டும் ఇప్పుడు ஒரு 4 தடவை வீட்டுல 10 தடவை போவீங்களா கண்ணாடி பார்க்க? మీరంతా 10 సార్లు అర్థం తొట్టండి. உங்களை திருப்பி வச்சு இப்படி பேசினாதான் நீங்க தூங்கவும் மாட்டீங்க, பசியும் எடுக்க. ஆனா நீங்க சொல்ற வார்த்தை நல்ல கவனிங்க. ఈరోజు చెబుతున్న మాట జాగ్రత్తగా. தேவ பக்தி இருக்கும் வரை நாம் தெய்வீகத்திலே வளர முடியாது. శారీరకంగా నేర్చుకున్నటువంటి భక్తిలో ఉన్నంత కాలం మనం దేవునిలో ఎదగలేము. దేవుని சாயலை நாம் அடைய முடியாது. దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని మనం పొందుకోలేము. భక్తి இருக்கும் ஆனா புத்தி இருக்காது. భక్తి ఉంటుంది కానీ బుద్ధి ఉండదు. புத்தி என்பது என்னது? தேவனுக்கு வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய குணநலன்கள் நம்மளை உருவாக்காது. బుద్ధి అనేది దేవునికి ఇవ్వవలసిన గుణగణాలు మనలో కలుగ చేయదు. గుణనలన్கள் வர வேண்டும் என்றால், గుణగణాలు రావాలి అంటే அது தெய்வீக குணநலன்கள், தேவனுடைய அவருடைய பிரசன்னத்திலிருந்து வருகிற அந்த குணநலன்களை நான் அடைய வேண்டும் என்றால், దేవుని యొక్క గుణాతిశయములను నేను పొందుకోవాలి అంటే தேவ பயத்தினால் వరాது. దేవుని భయం వలన రాదు. அது தெய்வீகத்தினாலே வரும். అది దైవీకత్వము వలన కలుగుతుంది. யார் கொடுப்பாது? అంటే ఎవరు ఇస్తారు? అది బైబిల్లో ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. బైబిల్లో చాలా తేటగా ఉంది. தேவ பயம் தகப்பனும் தாயும் நமக்கு உருவாக்கி கொடுப்பது. దేవుని భయము తల్లిదండ్రులు మనకు నేర్పించేటువంటిది. ஆனால் అయితే தெய்வீக பயமோ దైవీకమైన உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த தெய்வீகத்தினுடைய பயத்தை உருவாக்கி கொடுக்கிறார். నీలో నివసిస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ దైవికమైన భయాన్ని నీకు కలుగచేస్తూ ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మలో పొందుతప్పుడు ఈ కొప్పు పక్క అదంత డ్రామా నాకు వద్దు. అర్థమైందా? అంటారు అదంతా నేను నమ్మను. అయితే దైవిక భయం, దైవికమైన భయం, దేవుని ఆవిனால் நிரம்பும் பொழுது, నేను దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు, ఎల్లసలు దేవునుடைய వార్తயை நான் படிக்க படிக்க, దేవుని యొక్క మాట నేను చదవగా அந்த వార్తకుள்ள இருக்கிற దైవికத்தினுடைய தன்மையானது, ఆ వాక్యములో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క తత్వము உன்னை ஒரு குட்டி தெய்வமாக மாற்ற முடியும். నేను ఒక చిన్న దేవుని బిడ్డగా మార్చును. ఏంటండి ఒకలాగా చెప్తున్నారు? ఏం తప్పు మాట మాట్లాడనా? ఏ తప్పు మాట కాదు కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? దైవిక భయం. ఇప్పుడు ఆ స్ట్రీట్ లో నడుతుంటే ఎవరన్నా మనం వచ్చేసి దైవిక ఉండు చెప్తారా లేదా? లేదు. ఏ నమ్మ మారలే. ఎందుకు మనం మారలా? ఎవరైనా రోడ్డు మనం చూసి దైవభక్తి కలిగిన వాళ్ళని అనుకుంటారా? ఎందుకంటే మనం మారలా. நம்ம நடக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு நடக்கும் பொழுது, అయితే పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉండి మనం నడిచేటప్పుడు கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த అత్తனை గుణనలన్களும் நமக்குள்ளே அப்படியே சுவீకరించబడుகிறது. క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి అన్ని గుణగణములు మనలో ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. You receive through the Holy Spirit a divine character in your life. యేసు క్రీస్తు ద్వారా దైవిక తత్వాన్ని నీవు పొందుకొనబోతున్నావు. Are you listening to me? మీరు నన్ను వింటున్నారా? Do you understand what I'm trying to tell you? నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది నీకు అర్థమవుతుందా? Not just the word of God carrying alone will bring the divine nature of God in your life. ఈ యొక్క వాక్యము మాత్రమే నీ యొక్క జీవితంలో దైవిక తత్వమును తీసుకుని రాదు. But I want to tell you this afternoon. అయితే నేను చెబుతున్నాను ఈ మధ్యాహ్న వేళలో, carefully, God wants His divine character in you that will come through the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వచ్చేటువంటి దైవిక గుణగణములు నీలో ఉండాలని నా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. After the 13 years you have come across in your church ministry, ఈ యొక్క 13 సంవత్సరాలు గడిచి వచ్చినటువంటి మీ చర్చ్ పరిచర్య, I said there is madam said the 3 character in it. తల్లిగారు చెప్పారు 3 గుణాలు. ஒன்னு అன்பు, 1 ప్రేమ, 2
ఏకత్వము, ఏక మనస్సు. ఏక మనస్సు ఉందా? సంఘంలో ఉందా? సంఘములో ఉన్నదా? ఉందా? పిల్లలతోటి ఉందా? నేను చెప్తాను విను. భర్త గారు చెప్తాను, నేంటి పెద్ద మాట్లాడతావు, నాకు తెలుసు నీఏం మాట్లాడుతున్నావు. ఇది ఇంట్లో ఉండే సంగతి. సంగతి కాదు, సంగతికి నేను తీసుకుంటున్నా వచ్చి మనం ఎవడ దూరం ఆంధ్ర కూడా కలుగుతాం పర్లేదు. ఎంతగా ఆంధ్రలో కలిసిపోయాడు చూడండి. அம்மா சிரிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. வீட்டுக்கு போய் என்ன சொல்ல போறாங்களோ. ஆனா நல்லா கவனிங்க, நான் பேசுகிற வார்த்தை சிரிக்க வச்சாலும் புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் பேசிட்டேன். మిమ్మల్ని నమ్మించినా మీకు అర్థం అవ్వాలని ஏன்னா మాట్లాడారు. நீங்க பாக்குறீங்க, ஆனா ரிசீவ் பண்றீங்களான்றது என்னுடைய டவுட்டாவே இருந்திருக்கு. మీరు చూస్తా ఉన్నారు, అయితే మీరు పొందుకున్నారా లేదా అన్నది నాకు డౌట్. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவை தேவனுடைய குணாதிசயமா, தேவ பயமா? మీకు కావలసినది దేవుని భయమా, దేవుని గుణాతిశయమా? చక్కగా చెప్తాను, నిజంగా చక్కగా చెప్తాను. కానీ ఉందా ఇంట్లో? అయితే ఉందా ఇంట్లో? దేవుడి గుణం కుటుంబத்துல இருக்கா? దేవుని యొక్క గుణాతిశయాలు నీ ఇంట్లో ఉన్నాయా? ஒரு பக்கம் மார்த்தா நிக்கிறா, ఒక పక్కన మార్త నిలబడుతుంది, ஒரு பக்கம் மரியா நிக்கிறா, ఒక ప్రక్కన మరియ నిలబడుతుంది, இன்னொரு பக்கம் லாசரு நிக்கிறான், ఇంకొక ప్రక్క లాజరు నిలబడ్డాడు. மூணு பேரையும் கொண்டு வந்து 12ஆம் யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்துல முதல் பகுதியில படிப்பீங்க என்றால் ஒரு டைனிங் டேபிள்ல உட்கார வைக்கிறாரு. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో చదివితే ఓ భోజనపు బల్ల దగ్గర కూర్చొని పెడతా ఉన్నాడు. அங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல అక్కడ కూర్చున్నటువంటి సమయంలో என்ன பார்த்திருப்பாரு? ఆయన ఏం చూస్తుంటాడు? இந்த மூணு கேரக்டர் பார்த்திருப்பாரு. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులను చూస్తుంటాడు. டைனிங் ஹால்ல உட்கார்ந்து மேஜையில அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள். ఆ యొక్క టేబుల్లో కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులను ఆయన చూస్తుంటాడు. மூணு பேர் இருக்காங்க. One of the beautiful character which I always love to say something about them. ఆ ముగ్గురిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన గుణాశయాలను నేను చెప్పడం నాకు అలవాటు. முதல் தடவை மார்த்தாளை சந்திக்கும் பொழுது, మొదటి పర్యాయం మార్తను సంధించినప్పుడు, நமக்கு சொல்லப்படும் பொழுது, లూకాలో మనకు చెప్పినప్పుడు அங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது? అక్కడ ఏం చెప్పబడుతుంది? She is a woman of busyness in her life. ఆమె తన పనుల భారము చేత తొందరపడుతున్నది అని రాయబడింది. She is a caretaker of the family. ఆమె కుటుంబ బాధ్యతను తీసుకునేటువంటి She స్త్రీ, takes all the responsibility of the family. కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ పొందినటువంటి చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్త్రీ. She has the fear of God. దేవుని భయం ఆమెకుంది. Because of the fearness, ఆ భయమును బట్టి listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. The Bible in Luke, the author never mentioned about the parents at all. అయితే బైబిల్ గ్రంథం ఆ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పబడలేదు. அப்பா அம்மா இருக்காங்களான்னு கூட சொல்லல அதுல. అక్కడ వారి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారన్న సంగతి కూడా చెప్పబడలా. மூணே வாலிப பிள்ளைகள் தான். ముగ్గురు యవన బిడ్డలే. மூணே வாலிப பிள்ளைகள். ముగ్గురు యవన బిడ్డలు. அக்காக்காரி மார்த்தா, అక్క అయినటువంటి మార్త, அடுத்த ஒரு சகோதரி மரியா, తర్వాత సహోదరి మరియా, அப்புறம் ஒரு சகோதரன். அவர் எப்ப பாரு பைக் கட்டிட்டு வெளியே சுத்திட்டே இருப்பாரு. ஏன் வந்தா கூட அவருக்கு தெரியாது. ఆ తర్వాత సహోదరుడు ఎప్పుడు చూసినా బైక్ తీసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటాడు. என்ன பண்ணணும் அவருக்கு தெரியல. ఏం చేయాలో అతనికి తెలియదు. அவனை ரெண்டே இடத்துல தான் பார்க்கலாம். రెండే స్థలాల్లో అతను చూడొచ్చు. ஒன்னு கல்லறையில பார்க்கலாம், ఒకటి సమాధిలో చూడొచ్చు, அடுத்தது இயேசுவின் பக்கத்துல அமர்ந்திருக்கிறத பார்க்கலாம். తర్వాత యేసు ప్రక్కన కూర్చోవడం చూడగలం. ராமன் சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும். புரியல, புரியாது, புரியுது. தேங்க்யூ. நல்ல கவனிங்க. జాగ్రత్తగా గమనించు. மார்த்தா మార్త எல்லா பொறுப்புகள் இருந்த போதிலும் అన్ని బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ இயேசுவை கண்ட பொழுது యేసును చూసినప్పుడు அந்த தேவ பக்தியில அவ சொல்றா, ఆ దైవికమైన భక్తులు ఆమె చెబుతూ ఉంది. தேவ பக்தியில் என்ன சொல்றா? நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்துகிட்டு இருக்கேன் எல்லாத்தையும். ఆమె చెబుతూ ఉంది, నేను ఎంత కష్టపడి చేస్తా ఉన్నానండి. ஆனா என் தங்கச்சியை பாருங்க, అయితే నా చెల్లెలు చూడండి, அது எதனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உதவி செய்த வீட்டுல ఏదైనా వచ్చి నాకు ఇంట్లో సహాయం చేయొచ్చు కదా. இந்த அம்மாவை திருத்தக்கூடாது, அந்த பிள்ளையை திருத்தக்கூடாது ஆண்டவர் ఈ బిడ్డను మార్చొచ్చు కదేమా அப்படின்னு வீட்டுல நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க. మీరు యువతలు చూడండి ఇంట్లో. இல்ல, நீங்க இல்ல வெளியே இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி. మీరు కాదు, బయట ఉన్నాడు. நான் தெரியாம சொல்லிடுறேன் எல்லா வார்த்தையும். ஸ்லிப் ஆகட்டாங்க. నేను తెలియకుండా చెబుతున్నా, టంగ్ స్లిప్ అవుతుంది. ஆனா நல்ல கவனிங்க. అయితే జాగ్రత్తగా அவ గమనించండి. சொல்றா, இவளை பற்றி
என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க? நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வீட்டுல வேர்வை சிந்தி நான் வேலை செய்துட்டு இருக்கேன். ఈమె గురించి మీరు ఏమనుకుంటూ ఉన్నారు? నేను ఇంట్లో చెమట కాల్చి நான் కష్టపడుతున్నాను. మార్తాளை காணும் பொழுது அவர் ஒரு தேவ பக்தி வாழ்கிற మనిషి. నేను మార్తను చూసినప్పుడు ఆమె దేవుని భక్తి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి. ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்லுறேன், అయితే ఈ రోజు నేను చెబుతున్నాను, இன்னைக்கு ఏరాళமான దేవ భక్తి உள்ள மக்கள் உண்டு. ఈ రోజు సంఘములో అనేక మంది దేవుని భక్తి కలిగిన వారు ఉన్నారు. సిలువ పట్టుకోంగ, బైబిల్ తీసి ముద్దు పట్టుకోంగ, అదెల్లం దేవ భక్తి. బైబిల్ తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటారు, తల కింద పెట్టుకుంటారు, అదంతా సాధారణం. కులుజరం వల్ల ఉన్న తల బైబిల్ వச்சுக்கிட்டு పడుకుంది దేవ భక్తి. శరీరం రంగాన్ని బైబిల్ తీసుకొని తల కింద పెట్టుకొని పడుకోవడం అది దేవుని భక్తి. స్కూలుకు పోవడానికి మున్నాల మేల ఒక నెత్తిన ఒక సిలువ పట్టు అనుకున్నది అది ఒక దేవ భక్తి. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తల మీద ఒక సిలువ వేసుకొని పంపించడం లోకపరమైనటువంటి భక్తి. ఒకవేళ పిల్ల భద్రమా వచ్చి సేకరించు కాక ముక్కన పట్టుకుని జవముని అనుప్రియ అది ఒక దేవ భక్తి. బిడ్డ క్షేమంగా వెళ్ళి రావాలని తలకు ముసుకేసుకొని ప్రార్థన చేసి పంపించడం అది ఒక లోకపరమైన భక్తి. என்ன மறக்கிறீங்க? என்ன பார்த்து నేను కంపడుతున్నారు. நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். నేను తప్పేమని చెప్పానా? ஏன் அப்படி பார்க்கறேன்? நல்ல கவனிய జాగ్రత్తగా గమనించండి. கவனத்தை எடுத்துட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை. நல்ல கவனிய జాగ్రత్తగా గమనించండి. இன்னைக்கு அநேக மார்த்தாங்கள் தேவ பக்தியில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ఈరోజు అనేక మంది మార్తలు లోకపరమైన భక్తితో కూర్చొని ఉన్నారు ఇక్కడ. ஆனா நல்ல கவனிங்க. జాగ్రత్తగా గమనించండి. మరియాలో మరియా எங்க இருந்தா? ఎక్కడుంది? యేసు నీ ఆత్మ నువ్వెవరమ్మా? నీ ఆత్మలో కూర్చున్నావు. నువ్వెవరి పాదం దగ్గర కూర్చున్నావు? టైం లేదు. టైం లేదా? దేనికి? యేసు పాదాలు కూర్చుంటానికి. యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చోడానికి మనకి టైం. నేనే వర్క్ చేసి టైర్డ్గా వస్తున్నాను. ఈ పాస్కి పని లేదు. ఆయన ఎప్పుడు చూస్తే ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మమ్మల్ని పిలిచి కూర్చుంటున్నారు. ఏం చేస్తాం? మా తరపులో వచ్చి అయ్యారు నేను వచ్చాను కానీ చాలా టైర్డ్గా ఉన్నాను, మీరు ప్లాన్ చేసి మమ్మల్ని పంపి తొందరగా చెప్తారా లేదా? చెప్పండి. చెప్పం ధర్మం ఉన్నది. நல்ல கவனி மக்கள் நிச்சு జాగ్రత్తగా గమనించమ్మా చెల్లి. இன்னைக்கு நான் ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தது ఫస్ట్ క్రానికల్ చాప్టర్ 1 verse 1 to 7. నేను సిద్ధపడి వచ్చింది మొదటి దినవృత్తాంతములు 7వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 7వ వచనం. பேச ஆரம்பிக்கிறார். అకస్మాత్తుగా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. இன்றைக்கு இந்த சபைக்கு நீ கொண்டு போக வேண்டியது தேவ பக்தி அல்ல, దైవిక భక్తి. ఈ రోజు నువ్వు నేర్పించవలసింది ఈ సంఘానికి భక్తి కాదు, దైవికమైన భక్తిని నేర్పించి వెళ్ళాలి. தேவ பக்தி வந்து ஆராதனை செய்வோம், காணிக்க போடுவோம், போயிட்டே இருப்போம். లోక భక్తి మందిరానికి వస్తాం, కానుకేస్తాం, వెళ్ళిపోతామంటాం. ஆனால் தெய்வ பக்தியோ అయితే దైవికమైన భక్తి தேவனுடைய பாதத்திலே எப்பொழுதும் அமர்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். దేవుని పాదాల దగ్గర ఎప్పుడు కూర్చొని ఉండేదిగా ఉంటుంది. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం పెరిగించినా పాదం తేవట, పణం తేవట. ఆశీర్వాదం పెరిగిందంటే పాదాలు అక్కర్లేదు, డబ్బే కావాలి. దేవుని வருகிற డబ్బు, దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చే డబ్బులు కావాలి కానీ పాదాల దగ్గర గడపం. நான் நல்லா சொல்ற வார்த்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. నేను చెబుతున్న మాటలు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ஆவியானவரை தேவன் நமக்கு எதற்காக தந்தார்? పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడు? அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் 2ஆம் அதிகாரத்துல 2வது வசனத்துல படிப்பீர்கள் என்றால் அது கீழே அப்படியே டைம் எடுக்க மாட்டேன். అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం చదివితే నోట్ பண்ணிக்கங்க. నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. 120 பேர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாங்க. 120 మంది ప్రార్థన చేస్తా இயேசு ఉన్నారు. பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தாங்க. యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఉన్నారు. உயிர்த்தெழுந்து போகிற இயேசுவை கண்டவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். పునరుద్ధారుడైన యేసును చూచిన వారు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. அந்த இடத்துல అక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ஒரு காற்று வீச ஆரம்பித்தது. ఒక గాలి వీయటం ప్రారంభించింది. உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் வரல. వెంటనే పరిశుద్ధాత్ముడు రాలా. ஒரு ஆமீன் வரல, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ఒక ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 ஆமீன் வரல சொல்லிட்டேன். హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. புரிஞ்சிட்ட தலைவர். இதுவரை நான் பேசுறது புரியுதா புரியலையா? ఇప్పుడు దాకా నేను మాట్లాడిన అర్థమైందా? Are you following my message? మీరు It is not a prepared message. ఇది సిద్ధపడి వచ్చిన సందేశం It కాదు. is God's
Himself speaking to you right now for the divine image to come into your life. ఈ రోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దైవికమైన స్వభావం నీలోకి రావాలని నా ప్రభువు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ஸ்வபாவம்ன்றது நல்லா இருக்கு கேட்கிறதுக்கான தேவனுடைய இமேஜ் அவருடைய சாயல் உனக்குள்ளே வர வேண்டும். ఆయన స్వరూపము నీలోకి రావాలి. 4 பேர் முன்னால காட்டுறதுக்காக அல்ல. నలుగురిని ముందు చూపించడానికి కాదు. நான் பரிசுத்தவாதியாக இருக்கிறேன். నన్ను చూడు, నేను పరిశుద్ధురాలిగా நான் ఉన్నాను. ஜெபத்திலே ரொம்ப தனித்திருக்கிறவன். నేను ప్రార్థనలో బహుగా தேவனை அதிகமாய் தேடுகிறவன். నేను దేవుని అధికముగా వెతుకుతాను. உள்ள முன்னால 4 பேருக்கு முன்னால சொல்ல வேண்டியதில்லை, அது சொல்லாமையே தெரியும் நமக்கு. అది నలుగురు ముందు చెప్పుకోనక్కర్లేదు, చెప్పకుండానే తెలియాలి. హల్లెలూయా. అర్థం అవట్లేదు కదా? అందుకే ఆమెను రావట్లేదు. అయ్యా నేను తొందరగా ఫినిష్ చేసి మమ్మల్ని పంపండి, ఇలాగ కూర్చున్నాను, మరి ఫినిష్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చెల్వా లేదు అన్నాడు. ఒకసారి దగ్గరగా హల్లెలూయా. జాగ్రత్తగా గమనించండి. இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தால் యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చోబెట్టే అక్క పేసిన సత్తం కాదల విడాదు. అక్క మాట్లాడుతున్న స్వరం చెవులో వినపడదు. நீங்க அந்த 15 அந்த லூக்கால படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ఆ లూకాసు సువార్తలో మీరు చదివి చూస్తే యేసు அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போனப்போ యేసు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు அவ வந்து కంప్లైంట్ பண்றா. ఒక చిన్న కంప్లైంట్ చేస్తారు. కంప్లైంట్ பண்ணது என்ன? என் தங்கச்சி ஹெல்ப் பண்ணவே மாட்டேன்றா. అక్క వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తుంది, నా చెల్లి నాకు సహాయం చేయట్లేదు. நான் சாப்பாடு செய்துட்டு இருக்கேன், నేను ఆహారాన్ని సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాను. பண்றேன்னு வேற கூட்டு வர வந்துட்டீங்க, அவனுக்கு தான் கால் பண்ணணும். நான் నువ్వు ఒక్కడినే రాలేదు, 10 మందిని తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళకి ఆహారం పెట్టాలి. నేను என்ன ஆண்டவரே அவளை பற்றி எதனா ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்னு. ఆమెకి ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి అంటుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. நல்ல அந்த தேவன் கொடுத்த பதில் பாருங்க. దేవుడు ఇచ్చిన జవాబు చూడండి. அவ தெய்வீக பயத்தில் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லுங்க? ఆయన దైవికమైన బైబిల్లో మరియా தெய்வீக பயத்தில் இருந்ததினாலே, మరియా దేవుని భయములో ఉండటం బట్టి அங்கே வருகிற சாட்சி அவளை குறித்து சொல்லுகிறது, அவளோ நன்மையானவைகளை தேடுகிறாள். ఆమెయో நல்ல பங்கை தேடுகிறாள். ఆమె ఉత్తమమైన దాన్ని వెతుకుచున్నది. இந்த கடவுளுக்காக இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுங்களேன். ஏன் சொல்ல வைக்கிறது தெரியுமா? நீங்க ஆமென் சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு கேட்கிற செய்தியை உங்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை நிறைவேற்றி ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, మీరు ఆమేన్ అంటూ ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అది మీ జీవితాల్లో జరిగిస్తాడు. ఒకసారి వికరే ఆమేన్. హల్లెలూయా. நல்ல பங்கை தேடுகிறவர்கள் தெய்வீகத்தினுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள். మంచి భాగమును వెతికేటువంటి వారు దేవుని బిడ్డలుగా ఉంటారు. தெய்வீக பிரசன்னத்தில் வாழ்கிறவர்கள் தெய்வீக நல்ல பங்கை பெறுவார்கள். దేవుని ప్రసన్నతను పొందుకునేటువంటి వారు దేవునిలో మంచి భాగాన్ని పొందుకుంటారు. தேவன் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவர் பெரும் காற்றையும் சந்திப்பார்கள். దేవుని పాదాల దగ్గర గడిపేటువంటి వారు ఒక గొప్ప గాలిని సంధిస్తారు. பெரும் காற்றை மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய மகிமையான வல்லமையை தரித்துக் கொள்வார்கள். వట్టి గాలిని మాత్రమే కాదు, ఉన్నతమైన దేవుని మహిమను పొందుకుంటారు. If you hold the divine fear of God in your life, దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన దైవిక తత్వము నీలోకి వస్తుంది. there will be a fire always upon your head. ఒక గొప్ప అగ్ని నీ తల మీద వెలుగుతున్నది. Are you listening? ఏమనంటే, Church, are you listening? చర్చి వింటున్నారా? அந்த தெய்வீக அக்கினி, ఆ దైవికమైన అగ్ని, அந்த தெய்வ பயம், ఆ దేవుని భయం, அந்த தெய்வீக பயமாய் மாறி అది దైవికమైన భయంగా మారి ஒரே பிரசங்கத்துல, ఒకే ప్రసంగంలో, ஒரே సాక్షిயில, ఒకే సాక్ష్యంలో 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். 3000 మంది రక్షించబడ్డారు. கைகளை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்க பாருங்க. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమును మహిమపరచండి. பலமா గట్టిగా நான் முடிக்க போகிறேன். నేను ముగించబోతున్నాను. இந்த தெய்வீக பயத்தை எப்படி நான் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்? ఈ యొక్క దైవికమైన భక్తిని నేను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి? ஒரே சாட்சி தான். ఒకే సాక్ష్యం. 1 நாளாகமம், మొదటి దిన 2 நாளாகమం, 2వ దిన వృత్తాంతముల Second Chronicles, chapter 4, 4వ అధ్యాయం, sorry 9th chapter, 9వ అధ్యాయం, 9th chapter, 9వ అధ్యాయం, verse 4. அது 1ல இருந்து படிச்சீங்கன்னா டைம் எடுத்துரும், அதனால நான் 4லயே எடுத்துக்கிறேன். 4వ వచనం, అతని బల్ల మీద భోజన పదార్థములను, అతని సేవకులు కూర్చుండుటను, అతని ఉపచారులు కనిపెట్టుటను,
వారి వస్త్రములను అతనికి గిన్నెల నందించు వారిని వారి వస్త్రములను యెహోవా మందిరమందు అతడు అర్పించు దహన బలులను చూచినప్పుడు ఆమె విస్మయముంది రాజుతో ఇట్లనేను. இதை படிச்சப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியவே தெரியும். ఇది చదివినప్పుడు మీకు అర్థమైందో లేదో తెలియదు. ஆனா இங்க பார்க்கிறோம், అయితే ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం சாலமோனை குறித்த ஒரு சாட்சி. సొలొమోను గురించిన ఒక సాక్ష్యం. ஷீபா ராணி கேள்விப்படுகிறான். షేబా దేశపు రాణి వింటూ ఉంది. அவ தேவ பக்தியில வந்து பார்க்கறான். ఆమె లోకపరమైన భక్తిలో చూస్తూ ఉంది. காரணம் அவனுக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் தேவன் யார் என்பது. కారణం ఆమెకు తెలుసు ఇశ్రాయేలు దేవుడు ఎవరు అని. அந்த இஸ்ரவேல் தேவனிடத்துல எதை கேட்டாலும் கொடுப்பாருன்னு தெரியும் அவருக்கு. ఆ ఇశ్రాయేలు దేవుని దగ్గర ఏది అడిగినా ఇస్తానని ఆమెకు తెలుసు. இஸ்ரவேலிலே నువ్వు ఇశ్రాయేలులో தீர்க்கதரிசிகள் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் அவனுக்கு. ఆమెకు ప్రవక్తలు ఉన్నారన్న సంగతి తెలుసు. இந்த சாலமோனுடைய சாட்சியை கேட்டபொழுது, ఈ యొక్క సొలొమోను యొక్క సాక్ష్యాన్ని విన్నప్పుడు, சாலமோனுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை கேட்டபொழுது, సొలొమోను యొక్క జీవిత చరిత్రను విన్నప్పుడు பெரிய ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது, ఈ యొక్క గొప్ప జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, இவ்வளவு பெரிய அரசாட்சி அவனுக்கு எப்படி வந்தது, ఇంత గొప్ప రాజ్య పాలన ఇతనికి ఎట్లా వచ్చింది, இவ்வளவு பெரிய அவனுக்கு கிடைத்த ஐஸ்வர்యం எப்படி வந்தது, ఇతనికి కలిగి ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యం ఎలా వచ్చింది, இத குறித்து அவனுக்கு ஒரு క్యూరియాసిటీ. దీని గురించి ఆమెకు ఒక ఆసక్తి. கேக்குறா, వెతుకుతుంది, தேடி வரா, వెతికి వస్తా ఉంది. சாலமோன் முன்னால நிக்கிறா. సొలొమోను ఎదురు నిలబడుతూ ఉంది. உன்னுடைய ஞானத்தை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேன். నీ జ్ఞానముల గురించి నేను విన్నాను. உலகத்துல எவனுக்கும் அந்த ஞானம் இல்லை. లోకములో ఎవరికి ఆ జ్ఞానం లేదు. அரசாட்சியிலே வல்லமை பார்த்திருக்கேன். నీ రాజ్య పరిపాలన శక్తిని చూశాను. அது எனக்கு எங்கிருந்து வந்ததுன்னு புரியல. అది నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అర్థం కాలేదు. உன்னிடத்தில் இருக்கிற ஞானம் மட்டுமல்ல, உன்னிடத்தில் இருக்கிற செல்வங்களை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానమే కాదు, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తులను లెక్కించినప్పుడు எங்கிருந்து வந்ததுன்னே புரியல. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అర్థం కాలేదు. இது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சு போறதுக்காக தான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் நான். అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను. సొలొమోను ஷீபா கிட்ட క్షేమదేశపురానికి దగ్గర எப்படி வந்ததுன்னு அவன் சொல்லல. ఎట్లా వచ్చిందో అని చెప్పరా. அவன் அரண்மனையை சுத்தி காட்டினான். తన యొక్క అంతఃపురాన్ని చుట్టూ తిప్పించు, அவனுடைய வேலைக்காரர்களுடைய வாழ்க்கையின் ரூம் எல்லாம் காட்டுறான். తన యొక్క పరివారి గదులన్నీ చూపిస్తా ఉన్నాడు. நான் சுருக்கமா இப்ப முடிக்க போறதுனால சொல்றேன். నేను ముగించబోతున్నందుకు அந்த చెప్తున్నాను. மேஜை, அவன் சாப்பிடுற மேஜையின் அருகிலே இருந்து తన యొక్క భోజనపు బల్ల దగ్గర ఉండి அந்த பல்ல மேல அந்த కూర్చున్నాడు, మాట్లాడుకుంటున్నాడు. అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మగారు శివమ్మ నాకు చెప్తున్నాను, నేను ఇదంతా ఎలా వచ్చిందని చెప్తాను, ఉండు ఉండు ఉంటున్నాడు. క్షేమదేశపురాన్ని ఇవన్నీ ఎట్లా చూపిస్తాను. தமிழ் பைபிள்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதி என்ன தெரியுமா? తమిళ బైబిల్లో నాకు నచ్చినటువంటి వచనం ఏమిటో తెలుసా? அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் வீடுகள் எல்லா வஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு వాటన్నిటిని చూపించి கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் యెహోవా మందిరములోనికి பிரவேசிக்கும் நடமண்டபத்தை கண்டபோது, ప్రవేశించేటువంటి మండపమును చూచినప్పుడు ஷீபா ராணிக்கு ஆச்சரியம் வந்தது. షేబదేశపు రాణికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. ஷீபா ராணி தேவ பக்தியில வந்து உட்கார்ந்திருக்கா. షేబదేశపు రాణి లోకపరమైన భక్తితో వచ్చి కూర్చుంది. సాలమోనుடைய ఆశీర్వాదத்துக்கு என்ன காரணம்? అయితే సొలొమోను ఆశీర్వాదానికి ఏమిటి కారణం? దైవిక భక్తి, దైవికపరమైన భక్తి. ஒரு ஆமென், ஒரு அல்லேலூயா. ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. ஒரு 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 முதலாம் அதிகாரத்தில் இதே புத்தகத்துல ఇదే పుస్తకంలో మొదటి అధ్యాయంలో 12వ వచనం 11 12 படிங்க பார்க்கலாம். 11 12 చదవండి. இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் படிமா. அப்பொழுது நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்கும் வரத்துமா இருக்கத்தக்க ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தருளும். என்னமா சொல்றது? போக்கும் வரத்துமா இருக்கத்தக்க. Underline that word. ఆ మాటను అండర్లైన్ చేసుకోండి. ముఖ్యమైన వార్త, చాలా ముఖ్యమైన మాట. బైబిల్లో நான் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் அதுதான், போக்கும் வரத்தும். నేను చదివినప్పుడల్లా నేను నేర్చుకున్నటువంటి మాట అది. இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், ఈ రోజు నేను చెబుతూ ఉన్నాను, உங்க போக்கும் வரத்தும் சரியா தேவனுக்குள்ள இருந்தா நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்க. నీ రాకపోకలు దేవునిలో సరిగ్గా ఉంటే నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. அதோட வசனத்தை படிங்க, இப்ப திருப்பி படிங்க. அது ఆ వచనాన్ని తిరిగి చదవండి. இப்போதும் இப்போதும் நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக
முன்பாக இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்கும் வரத்துமாய் இருக்கத்தக்க ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தருளும். ஏராளமாய் இருக்கிற இந்த உம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்க யார் என்றான். ఎవరు 13 ஆண்டுகள் நடந்து வந்த பாதையில ஊழியக்காரனோட நின்றவன்லாம் ஒரு கையை தூக்கி அல்லேலூயான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 13 సంవత్సరాల దైవజనంతో ఉన్న వారికి ఒకసారి గట్టిగా హల్లెలూయా అని చెబుదాం. யார் அவர்கள் கை உயர்த்தினவர்கள்? ఎవరు ఆ చేతులు ఎత్తినవారు? இந்த ஊழியக்காரனோட முழுக்க இன்றைய வரை நிற்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன், அந்த யார் தெரியுமா? அதுதான் நீங்க. ఈ 13 సంవత్సరాల సేవకులతో కలిసి నిలవబడ్డారో ఆ ఎవరు అన్నది మీరే. పక్కన ఉన్న చూసి చెప్పండి. మీరే. ஏன் நீங்க தான் தெரியுமா? ఎందుకు మీరే తెలుసా? உங்களுக்கு கொண்டுதான், మిమ్మల్ని బట్టి உங்களுக்குள்ளே మీలోన தெய்வீக பிரசன்னத்தை தந்து, దైవిక ప్రసన్నతను தெய்வீக ஞானத்தை உங்களுக்குள்ளே தந்து, దైవిక జ్ఞానమును మీలోనికి తెచ్చి மீன்பிடிக்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து, மீன் பிடிக்கிறவர்களுக்கு చేపలు పట్టే వారికి ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని మీకు ఇచ్చి, நீலாம் படிச்சு வந்திருக்க, நான்லாம் படிக்காம வந்தேன், அதனால தான் நான் சொல்றேன். நீ படிக்கிறியா? நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணுதான். ఎవరు தெய்வீக பிரசன்னத்துக்குள் வரப்போகிறவர்கள் யார்? దైవిక ప్రసన్నతలోనికి వచ్చేవారు ఎవరు? யாரெல்லாம் தேவனை தேட போகிறீர்கள்? ఎవరు దేవుని వెతకబోతూ ఉన్నారు? தேவ பக்தியோட దేవుని భక్తితో వద్దాం. సిలువ వేసుకునే మ్యాచ్ వద్దాం. ముద్దు పెట్టుకునేవాళ్ళు, సంకలం పెట్టుకుని తిరిగేవాళ్ళు. ఈ నాటకాలతో நான் நிறைய பேர் பார்த்தேன். నేను చాలా మందిని చూసాను. பிறந்ததும் வளர்ந்ததும் பெந்தகோஸ்தே. నేను పుట్టింది పెరిగింది పెంతుకోస్తున్నా. ముట్టకోసు கிடையாது, பெந்தகோஸ்தே. క్యాబేజీ కాదు, పెంతుకోస్తా. ముట్టకోసు. డ్రామా దేవుడి సముద్రంలో ఒన్న నడక తంబి. డ్రామాలు దేవుని సన్నిధిలో ఏది జరగదు. ఒరే ఒరే ఇల్లస్ట్రేషన్ மட்டும் சொல்றேன். டைம் பண்ணி ఒక వివరణ మాత్రం చెప్పి పట్టుకెళ్తా. பிளஸ்ஸோ என்று சொல்லி ஆர் ஸ்டான்லி பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். பெரிய பிரீச்சர் அவர். ஆர் ஸ்டான்லிని பெரிய ஊழியக்காரர், గొప్ప సేవకుడు. அவர் ஒரு இன்ஜினியர். ఆయన ఒక ఇంజనీర్. அவர் இளம் பிராயத்துல வாலிபர்கள் எல்லாரையும் அவருடைய தோட்டத்துக்கு அழைச்சார். యవన కాలంలో యవనులందరినీ ఆయన తోటకు పిలిచాడు. மாமனார் ஒரு பெரிய பணக்காரர், செல்வந்தர். ఆయన నాన్నగారు గొప్ప ధనవంతుడు. அந்த கூட்டத்துல என்ன ட்ரம்ஸ் வாசிக்க அழைச்சாங்க. ఆ కూడికలో నన్ను డ్రమ్స్ వాయించడానికి పిలిచారు. எங்களுடைய టీమే అங்க வந்துருச்சு మొత్తமா. అక్కడ మా టీం అంతా వచ్చింది. అక్కడ పాడపడ్డది. అక్కడ పాటలు పాడబడ్డాయి. అగ్ని வந்து இறங்கிச்சு. అగ్ని దిగి వచ్చింది. డ్రమ్ వాసిக்கிட்டு இருந்தேன். డ్రమ్ వాయిస్తూ ఉన్నాను. நான் வாசிக்கிட்டு இருக்கும்போது నేను వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు என் ஸ்டிக் அப்படியே ட்ரம் மேல இருக்கு. నా స్టిక్స్ అప్పుడే డ్రమ్ మీద ఉన్నాయి. ஆனா நானும் அவர் நிக்கிற இடத்துல பக்கத்துல நிக்கிறேன். నేను ఆయన పక్కకి నిలబడి ఉన్నాను. అర్థమైందా లేదా? I was playing the drums. నేను డ్రమ్స్ వాయిస్తాను. There was a full anointing of God in the ground. ఆ స్థలములో దేవుని యొక్క గొప్ప అభిషేకం ఉంది. దైవిక భయంతో కూడా నేను వాసిక ఆరంభించిన పొழுது, ఆ దైవికమైన భయముతో నేను ఆరాధిస్తూ వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియకుండా, నాకు అర్థం కాకుండా, నాకేమీ తెలియకుండా யாரை தூக்கி கொண்டு போனார்களோ தெரியாது. ஆனா ட்ரம் ஸ்டிக் கீழே உள்ள என் ட்ரம் ஏன்னா சுத்தம் ட்ரம் வச்சிருக்கேன் நான். నా చుట్టూ డ్రమ్స్ ఉన్నాయి. డ్రమ్స్ పడిపోలేదు, నా చేతిలో ఉన్న స్టిక్స్ పడిపోలేదు. దైవిక భయంతో కూడా దేవుడి సముద్రంలో కానపడు పొழுது, ఆ దైవిక భయముతో దేవుని సన్నిధిలో నేను కనిపించాను. ఆవియానவர் ఎలియాவை తూకిட்டு పోవడం மாதிரி என்னை తూకిட்டு పోయి స్టేజ్లో నిக்க వచ్చారు. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు ఏలియాను కొనిపోయినట్లుగా నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి ఆ వేదిక మీద నిలవపెట్టాడు. దైవిక భయంతో ఇది கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் நமக்கு. దైవికమైన భయమే మనల్ని పైకి తీసుకొని వస్తుంది. దేవ భయంతో ఎవడో పాట పాడబడి నాయనా 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 అనుకోరు. కుదికలా ఎవడో వేణాలు నాయనా. లోక భయంలో ఎంతైనా సపట్లు కొట్టి ఊగి గంతులే ఉపయోగం లేదు. దైవిక భయంతో தான்
అయితే దైవికమైన భయములో உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மறுரூபம் உண்டாகும். మీ జీవితంలో రూపాంతరం కలిగితే There will be a transformation only when you are filled with the divine fire of God. What has happened in chapter 2 of Acts? అపొస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయములో జరిగినటువంటి రూపాంతరం జరగాలి అంటే ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చేత నీవు నింపబడి నడిపించబడాలి. అమ్మ ముడికి కొట్టాడు. అమ్మగారు ముగించుకుంటున్నారు. யாருக்கு கீழ்ப்படியுமோ இல்லையா, அம்மாவுக்கு கண்டிப்பா கீழ்ப்படியும். ఎవరికి లోబడతామో లేదో అమ్మగారికి లోబడాలి. బాగా చెబుతున్నారు. కళ్యాణ ఆగాదమో సిరిగిరాను, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. పెళ్లి కానోళ్ళు కూడా నవ్వుతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ஒண்ணு சொல்றேன், అయితే ఒకటి చెబుతున్నారు, ஊழியம் என்பது ஆசீர்வாதமானது. సేవ అన్నది ఆశీర్వాదకరం. தேவ பயத்தில் செய்கிற ஊழியம் அல்ல. అది లోక భయంతో చేసే పరిచర్య కాదు. தேவ பக்தியிலே நடக்கிற குடும்ப வாழ்க்கை அல்ல. లోక భక్తిలో నడిచేటువంటి కుటుంబ జీవితం కాదు. ஆனா உங்க மனைவிக்கு சொல்லுகிறேன், భార్యలకు చెబుతున్నా, భార్య భర్తలకు చెబుతున్నా, భార్య భర్తలకు చెబుతున్నా, సిరిక వచ్చి ఊసి కుట్టింది ఎవరో కష్టం தெரியுமா? మిమ్మల్ని నమ్మించి సూదేయటం ఎంత కష్టం తెలుసా? இன்னைக்கு நான் சொல்லிட்டு போறேன். నేను చెప్పి ముగిస్తాను. Charles Finney Joseph చార్లెస్ ఫిన్నీ జోసెఫ్ has found a new truth that God has given to me. ఒక నూతన దర్శనాన్ని When I was in the hospital, నేను ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు when I gone through the heart attack, నేను గుండె నొప్పితో బాధపడ్డాను. that's the time God spoke to me. ఆ సమయంలో దేవుడు నాతో He మాట్లాడాడు. said, Finney, ఫిన్నీ who are you? ఎవరు? God, don't you know that I have a fear of you? నిన్ను గురించిన భయం నాలో లేదా దేవా? I'm not a servant who has served you so long these years. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నీ పరిచయం నేను జరిగించలేదా? I done everything for you, O God. అయ్యా నేను చేసిందన్నీ నీ కోసమే కదా. I don't know why you have brought me to this hospital and lying down here. అయ్యా ఎందుకు నన్ను ఈ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి గెలిపించావు? I said, I might not have the fear in my life about you. అయ్యా నిన్ను గురించిన భయము నా జీవితంలో లేదా అని అడిగాను. Then God told me, అప్పుడు దేవుడు at చెప్పాడు, the hospital, ఆ ఆసుపత్రిలో you have a fear of me. నన్ను గురించిన భయము నీలో ఉన్నది, But you don't have the divine fear in your life. అయితే నీలో దైవికమైన భయము లేదు. I was broken at the hospital. నా హృదయము బ్రతకలేదు I was ఆసుపత్రిలో. crying, all these years I have served you, O God, with the fear which you have given to me. ఇన్ని సంవత్సరాలు నీవు ఇచ్చిన భయము చేత నేను పరిచర్యను జరిగించాను. So many souls and so many churches have been planted through me, O God, but what is now you are talking about? ఎన్నో సంఘాలు స్థాపించాను, ఎన్నో ఆత్మలు రక్షించాను, ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వయ్యా? Hey, I want you to hold on the divine fear of God. నీలో దైవికమైన భయం సాగడం పెట్టుకున్నాను. After 50 years of my 54th year, only 53, 53 సంవత్సరాల 53, third year, he spoke to me and said, hold on the divine fear of God. 53 సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు మాట్లాడాడు, ఆ దైవికమైన భయమును కలిగి ఉంటాను. ఈ కొద్ది దినాలకు ముందే ఈ సత్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. ஒரே நான் செய்த ஊழியங்களா ரொம்ப பெரிய பெரிய ஊழியங்களா செய்திருக்கேன். ఇంతకు ముందు నేను గొప్ప గొప్ప పరిచర్యలను చేశాను. கிட்டத்தட்ட 50,000 ஊழியர்களை ஒன்னு சேர்த்திருக்கேன். 50,000 మంది సేవకులను ఒక వేదిక మీద తీసుకొని వచ్చాను. 300కు మేற்பட்ட தலைவர்களை ஒன்று சேர்த்திருக்கேன். 300 మంది గొప్ప నాయకులను ఒకటి చేశాను. லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு பிரீச் மீட்டிங்ல நடந்த அத்தனை క్రూసేడ్లు நான் పాడి ఆరాధించిருக்கேன். ఈ యొక్క మెరీనా బీచ్ లో జరిగినటువంటి లక్షల మంది కూర్చున్నటువంటి వేడుకలో నేను ఆరాధన జరిగించింది. செய்த போதிலும் అన్ని చేసినప్పటికీ అడిసిల కర్తర్ எனக்கு சொல்ற வார்த்தை என்னது? దేవుడు నాకు శుభ్రంగా విని. చెబుతున్నాడు, எல்லாம் செய்தடா, అన్ని చేశావు, நீ தேவ பக்தியில செய்தடா.
దేవుని భక్తిలో இனியான தெய்வீக பக்தியில வாழ கத்துக்கிறார். ఏకమైన దైవీకమైన భయంలో చేయటం அதை தான் நான் சாலமோன் கிட்ட பார்த்தேன். అదే నేను సొలొమోను దగ్గర చూశాను. அவன் டைனிங் டேபிள் இருந்து அவன் பக்கத்திலே டைனிங் டேபிளுக்கும் அவன் தேவனை சந்திக்கிற அந்த மண்டபத்துக்கும் அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தான் டைனிங் ரூம். ఆ యొక్క భోజన బల్ల దేవుని సంధించేటువంటి స్థలము ఆ ఇంటిలోనే ఉన్నాయి. அவன் போக்கும் வரத்தும் எங்க இருந்தது? ఆయన రాకపోకలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? எங்க இருந்தது அவனுடைய ராக்கப்போக்கு? ఆయన రాకపోకలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? அந்த டைனிங் டேபிள் ரூமுக்கு பக்கமே அவன் ఎల్టానికో రాటానికో ఉన్న స్థలం అక్కడే ఉంది దేవుని సంధించేందుకు. దేవుని సంధించేటువంటి స్థలం అతని భోజన బల్లకు సమీపంలో ఉంది. நல்லா படிங்க நீங்க. ఇంటికి జాగ్రత్తగా చదవండి. உங்க போக்குவரத்து எப்படி இருக்கு? మీ రాకపోకలు ఎలా ఉన్నాయి? இன்னைக்கு நீங்க போயிடுவீங்க. ఈ రోజు మీరు వెళ్ళిపోతారా? நான் ராத்திரி கர்த்தர் உங்களை சும்மா விட மாட்டாங்க. ఈ రోజు రాత్రి దేవుడు నిన్ను లోకంలో విడిచిపెట్టడు. దైవిక భయాన్ని కర్తర్ తరపోగలడు. నీలో ఒక దైవికమైన భయాన్ని దేవుడు God is going to give you a divine fear. దేవుడు దైవికమైన భయాన్ని నీకు You have the ఇవ్వబోతున్నాడు. hunger and thirst for that divine fear. ఆ దైవికమైన బట్టి నీకు ఆశ వాంఛ ఉంటే You will have it and you will receive it today. This is the day that ఈ the రోజు Lord నీవు దానిని పొందుకొనబోతున్నావు. అమ్మో వాట్ సన్నాని గౌన్సిలా అమ్మగారు మాట చెప్పారు, మీరు గమనించారు లేదా? 13th year లో என்ன అనుభవించింది? 13 సంవత్సరాలు ఏమనుభవించారు? అన్బు, ప్రేమ, ఐక్యం, ఒరే మన ఏక మనస్సు. ஆனா 14 ఈ 14లో கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை, దేవుడు చెప్తున్నమాట, நீங்கள் పూర్ణమావதற்காக నీవు సంపూర్ణమగినట్లుగా சாலமோனுக்கு போக்குவரத்து உண்டாக்கின தேவ வீடு உன் வீட்டுக்குள்ளே உன் வாழ்க்கைக்குள்ளே இருப்பதாக. సొలొమోను జీవితంలో ఉన్నటువంటి రాకపోకల ఇంత కాపాడిన దేవుడు నీ ఇంటిలో ఉండను గాక. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. நேற்று ராத்திரி போய் நிக்க முடியாதுன்னு யோசித்தேன். எனக்கு எப்பவுமே மேடை ஏறிட்டேன்னா அந்த அபிஷேகம் எனக்குள்ள வந்துடும். அதனால வந்தேன், சரி முடிச்சுட்டேன். நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா கேட்டீங்க. நான் வீட்டுக்கு போகும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ன எதை எடுத்துக்கிட்டு போகணும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கப்பா. டிவைன் ஃபியர். இதோட நீங்க வீட்டுக்கு போக உங்க வீடு வாழணும். உங்க வீட்டில் அற்புதம் நடக்கும். నీ ఇంట్లో అద్భుతం జరిగింది. ஆயிரக்கணக்கான ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை நீங்க அனுபவிப்பீர்கள். ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం మీరు అనుభవిస్తారు. Hold on the divine fear of God in your life. దేవుని యొక్క దైవికమైన భయాన్ని మీరు And the Lord పొందుకోవాలి. will open the heaven for you to bless you abundantly. నేను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన పరలోక ద్వారాలను God తెరుస్తాడు. bless you all. Thank you very much, Tabi, for inviting me. చప్పట్లు దేవుని నామమున స్తుతిస్తాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నేను ఎప్పుడు చెబుతా, యేసుక్రీస్తు మాట్లాడు, మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండగా. ఇదేమి వచ్చేసింది, కంగారేం లేదు, కొంచెం నోళ్ళు తిరుగుతాం. ఏం కావాలి? మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండగా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవజనుడు నిలుపెట్టి ఈరోజు మాట్లాడాడు. ఇది లోకపరమైన నటించే భక్తి లేదా దేవుని ఎదుట నాణ్యమైనదిగా నిలువబడేటువంటి దైవికమైన భక్తి? ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకో, ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకో. ఆగారులు వేస్తారు కాబట్టి కానుకల ముందు చిన్న కార్యక్రమాన్ని జరిగించి వారు ఇంతసేపు మన మధ్య గడపటం అది చాలా ఆశీర్వాదం. ఎంత పెద్ద వేడుకైనా అన్నగారు మరియు కార్యక్రమానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి మరి టైం అయిపోగానే వెళ్ళిపోవటం నేను అనేక చోట్ల చూశాను. కాబట్టి అన్నగారిని వారికి సెలవు మనకి ఇచ్చే ముందు చిన్న కేక్ కటింగ్ అయిపోగానే